व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है वर्जीनिया तो वीर परमजीत सिंह जी ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ पिछले 30 सालों तो नहीं लभ सकी। की आपनों लगता है कि ऐशप्रस्ती की जिंदगी विच गलतान सिख कौम इस छोटी जी गल कदे समझ सकेगी या फिर बेगैरती की नींदर ही सुती रहेगी ते अपना वजूद गवा लवेगी। वाहिगुरू अकाल पुरख तो कौम अते कौम के सुचेत पहरेदार टीवी 84 की चढ़दी कला हमेशा लोचदा हाँ। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर परमजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू वर्जीनिया तो लिखे है, हमेशा सानू इनफॉर्म्ड रखते हैं जी। ईवन जी खबर जगतार सिंह तारा के हवाले नाल भी है। सब तो पहला उन्होंने किते वो खबर देखी, एकदम मिडनाइट गुजर चुकी सी रात, शायद 1 या 1:30 का टाइम होएगा। उन्होंने मैनू भेजी और फिर मैं उन्होंने कन्फर्म किया दूसरे सोर्सिस राही भी जी। सो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि भी एक पासे तो जिहड़ा कातल लाना है वो ट्रेल ते है कि भी जे एक उस दुष्ट नूं सोधन वाले जिहड़े ने उन्होंने किवें पूरा फॉलो कर करके फड़िया। दूसरे पासे साडे सामने ने नवंबर 84 की सिख नस्लकुशी लई जिम्मेवार उन्हां दे लई पिछले 30 साल च उन्हां दे अदालती सिस्टम नूं भी नहीं लभ्या कि की सबूत ने जां उहदे लई की दोषी ने, कौन दोषी है जी। सो इस तो वध के उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि भी जे कौम का एक वड्डा हिस्सा वो अज भी जदों प्रोटेस्ट के उत्ते गल हो रही सी, जदों मैं टॉक शो ते गल की कि जी होम मिनिस्ट्री ने कह दिता है इंडिया दी ने कि जी असी उन्होंने 13 नूं नहीं छड्डना, ना ही असी ब्लैक लिस्ट तोड़नी। तो मैं यही कहा, मैं क्या जी ये सानू नहीं कोई भुलेखा है, असी तो 30 साल पहला ये कनकलूड कर लिया सी कि भाई जून 84 तो बाद कि खालिस्तान तो बिना साडे कोल कोई चॉइस नहीं है। पर मैं क्या भी जिहड़े विच विचाले खड़े ने जां जिन्हां दा हर गल मोड़ दे उत्ते गली दे उन्होंने समझौता ही करना हुंदा, ये उन्हां दा दिमाग साफ हो रहा जी। उन्होंने लगदा सी जी बादल जिहड़ा है वो जे रलिया इन्हां दे नाल ते कुछ लैके ही दऊगा। वो भी कहंदा सी हुण फिकर ना करो, एक भाजी दूजे नूं कहंदा सी सुखबीर मजीठीआ नूं, भाजी फिकर ना करो ट्रक्कां दे ट्रक आउणगे नोटां दे दिल्ली तो। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਮਜੀਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ, ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਚਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, जे सरकार दोषियों को सज़ा दे दे, जे इवें हो जाए, वो सब जे जू भी निकल गया उन्होंने कि भाई ये तो जिहड़ा अद्धी सदी इन्हां दा गुलाम बनया रहा है बादल, उसनूं भी किवें डील कर रहे हैं। और भारत के इस सिस्टम दे विच कोई थां नहीं है जस्टिस की सिखां दे लई। और उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि बई एक पासे वो किस हद तक गए, अज जिहड़े गवांढी मुल्क ने, नहीं तो हुण थाईलैंड मलेशिया जां नेपाल ऐसे सी जिथे कोई बहुती वीजे वूजे की बहुती लोड़ नहीं होंदी, जां मौके पर मिल जाता है, एंट्री होंदी है, कई सैर करन आंदे सी, कई शॉपिंग करन आंदे सी। हुण वो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ और इंडियन एजेंसियां ने उत्थे अपने परमानेंट डेस्क बना लए ने, एयरपोर्टां ਦੇ ਉੱਤੇ बैठे हुए ने, बाहर ढाबियां रेस्टोरेंटां ਦੇ जिन्हों भी उन्होंने हरास करना है उन्होंने जोड़ देणगे किसी ना किसी पासे। सो असी समझते हैं भी उन्होंने दुखी हृदय नाल कही है गल कि जिहड़ी बेगैरत किस्म के लोग ने उन्हों की नींद कदों खुले। सो मैं समझदा भी उन्होंने सुचेत पहरेदार टीवी 84 ਨੂੰ भी ट्रिब्यूट दी है जी। सो सारे वीरां भैणां दी जिहड़ी है हमायत, उन्हों की शुभकामना, उन्हों का सहयोग आर्थिक पक्षों भी और बौद्धिक पक्षों भी यही सानू सुचेत बनाता है। बाकी तो अल्टीमेटली साडे सामने स्पष्ट निशाना है कि ये गल सानू निश्चयवाचक सच जान लेनी चाहिए है कि खालिस्तान की कायमी तो बिना सिखां का कोई मसला हल नहीं होना। अज समझ आ जाए, कल आ जाए, होर 20 साल जुत्तियां खा के आए, 100 साल की खवारी तो बाद आए, पर खालिस्तान तो बिना
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੀਤ ਚੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੌਤ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਤਾਕਤਵਰ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਸੀ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਣਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਓ ਮੱਥਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਟੇਕ ਆਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਖਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫਲਾਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੀਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ 1-2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ ਐਸੀ ਨਕੰਮੀ ਔਲਾਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਚ ਪੂਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਰਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਲੱਭੇਗਾ ਬਚਣ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧੁਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਨ ਕੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ
ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ